pleasant morning, everyone. It's a momentous day as we gather to celebrate the inauguration of our beautifully renovated auditorium. This space stands as a symbol of collaboration, tradition, creativity, and commitment to excellence. We will begin with the inauguration of the auditorium by our esteemed chief guest, followed by a blessing ceremony and a series of meaningful events. We now invite our esteemed chief guest, Reverend Father A. Chinappan, parish priest of St. John the Baptist Church, Pulambatti, to cut the ribbon and formally inaugurate this renovated masterpiece. Let us now step inside the splendid auditorium with grateful and joyful hearts. To signify the illumination of knowledge and wisdom, we will now light the ceremonial lamp. I invite the following dignitaries to kindly step forward and light the lamp. Reverend Father A. Chinappan, Reverend Father A. Louis Brito, Dr. P. Natarajan, Mrs. Chandra Prabha, and Ms. Tejini. This burning flame is not merely a physical element, but a metaphor for the passion and dedication that drive us to reach new milestones and celebrate the transformative power of learning and growth. Let this flame guide us towards greater achievements and knowledge. Thank you all. I request the gathering to remain standing. Music has the power to touch our souls and lift our spirits. Presenting a prayer song by the talented students from the Department of Music. The lyrics are penned by Mr. Vincent Dhanaraj and the music is composed by Dr. Rajesh Babu. Let's immerse ourselves in this divine melody. நிறைந்தவரே வழிகாட்டும் அருள் சுடரே அஞ்ஞான இருள் போக்கும் மெய்ஞான திருவொளியே ஒளியாக நிறைந்தவரே வழிகாட்டும் அருள் சுடரே அஞ்ஞான இருள் போக்கும் மெய்ஞான திருவொளியே ஒளியாக நிறைந்தவரே வழிகாட்டும் அருள் சுடரே விளக்கெனவே கலைஞரையாம்
வருவாயே. புது வாழ்வை எமக்கருளும் புது ஒளியாய் வருவாயே. உங்கள் வழியில் யாம் சிறக்க அகத்தில் நிறைவாயே. உங்கள் வழியில் யாம் சிறக்க அகத்தில் நிறைவாயே. ஒளியே நீ வாழ்க, வழியே நீ வாழ்க, அருளே நீ வாழ்க, அனைத்துமாய் நீ வாழ்க. ஒளியே நீ வாழ்க, வழியே நீ வாழ்க, அருளே நீ வாழ்க, அனைத்துமாய் நீ மலர்க. ஒளியாக நிலைத்தவனே, வழிகாட்டும் அருள் சுடரே, அஞ்ஞான இருள் போக்கும் மெய்ஞான திருவொளியே. ஒளியாக நிறைந்தவனே, வழிகாட்டும் அருள் சுடரே. Thank you all. To invoke blessings upon this auditorium and the events it will host, I invite Reverend Father A. Chinnappan to lead us in a prayer and invoke blessings upon the auditorium, which stands as a testament to cultural and architectural beauty, embodying both tradition and modernity. This sacred act of blessing seeks to infuse the space with divine grace, inspiring all who enter it to strive for excellence and create a meaningful experience. I kindly request the gathering to rise to honor the significant moment. தந்தை மகன் தூய ஆவியாரின் பெயராலே, ஆண்டவருடைய பெயராலே நமக்கு உதவி உண்டு. அருள்வாக்கு 2 சாமுவேல் அதிகாரம் 6 இறை வார்த்தைகள் 12 முதல் 15 முடிய. ஆண்டவரின் பேழையை முன்னிட்டு உபேது ஏதோமின் வீட்டாரும் அவனுக்குரிய அனைத்துக்கும் ஆண்டவர் ஆசி வழங்கினார் என்று அரசர் தாவீதுக்கு சொல்லப்பட்டது. எனவே தாவீது புறப்பட்டு சென்று கடவுளின் பேழையை உபேது ஏதோமின் இல்லத்திலிருந்து தாவீதின் நகருக்கு அக்களிப்போடு கொண்டு வந்தார். ஆண்டவரின் பேழையை ஏந்தியவர்கள் 6 அடிகள் எடுத்து வைத்ததும் ஒரு காளையையும் ஒரு ஆட்டுக்கிடாயையும் பலியிட்டார். நாற்பட்டால் நெய்யப்பட்ட ஏபோத்தை அணிந்து கொண்டு தாவீது தம் முழு வலிமையோடு ஆண்டவர் முன்பாக நடனமாடி கொண்டிருந்தார். தாவீதும் இஸ்ராயேல் வீட்டார் அனைவரும் ஆரவாரத்தோடும் எக்கால முழக்கத்தோடும் ஆண்டவரின் பேழையை கொண்டு வந்தார்கள். ஆண்டவரின் அருள்வாக்கு. அனைவரும் சேர்ந்து ஆண்டவரை போற்றுவோமாக. வீணையோடும் குழலோடும் போற்றுவோமாக. ஆண்டவர் உங்களோடு இருப்பாராக. மன்றாடுவோமாக. இறைவா, இசையை கேட்கும் எல்லா உயிர்களும் அமைதியோடும் மகிழ்ச்சியோடும் வாழ திருவுளமானீர். உள்ளம் நைந்தவர்களுக்கும் ஆறுதலும் வலிமையும் இசையின் மூலம் வழங்குகின்றீர். மோசே வழியாக இசைக்கருவிகளை பயன்படுத்தி உம்மை வழிபட அன்று கட்டளையிட்டீர். 7 பாடகர் குழுக்கள் இன்னிசை முழங்க உம் புகழை பறைசாற்றினார்கள். மகிழ்ச்சியின் மிகுதியால் மன்னர் தாவீது இசைக்கு ஏற்றவாறு நடனமாடினார். இன்று நாங்களும் இந்த கலைக்காவிரி நுண்கலை கல்லூரியில் செவ்வியல் இசையையும் நடனத்தையும் முறையாக கற்றுக்கொண்டு அதிலே பட்டங்கள் பெறவும் நீர் இக்கல்லூரியை எங்களுக்கு தந்திருக்கிறீர். இதில் அமைந்துள்ள மன்சிங்கோர் எஸ்.எம். ஜார்ஜ் அடிகளார் அரங்கத்தை இந்திய பாரம்பரிய இசை மற்றும் நடன ஓவியங்களால் அழகு செய்து புது பொலிவுடன் அமைத்திருக்கின்றோம். இந்த எழில்மிகு அரங்கை அமைக்க உதவிய ஓவிய கலைஞர்களையும் பொறியாளர்களையும் நன்கொடையாளர்களையும் நீர் கொடுத்தமைக்காக நன்றி கூறுகின்றோம். ஆகவே ஆண்டவரே, இந்த அரங்கத்தில் இசை மற்றும் நடன நிகழ்ச்சிகளை அரங்கேற்றும் மாணவ செல்வங்கள் அனைவரையும் ஆசிரியர்களையும் நீர் சிறப்பாக ஆசீர்வதித்தருளும். உமது ஆசிரியரால் இந்த அரங்கம் நிறையட்டும். இவை அனைத்தையும் எங்கள் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து வழியாக உம்மை மன்றாடுகின்றோம். ஆமென்.
அன்புக்குரியவர்களே, இப்பொழுது நம்முடைய தந்தை அவர்கள் நம்முடைய அரங்கு முழுவதும் புனித நீரால் அர்ச்சிக்க இருக்கிறார்கள். அந்த நேரத்தில் ஒலி குறுந்தகட்டிலிருந்து தூய ஆவியானவருடைய பாடல் ஒலிக்கப்படும். அந்த பாடலை அனைவரும் நின்று கொண்டே அதை ஜெபமாக ஆக்கி சேர்ந்து பாடுமாறும் அன்போடு கேட்டுக்கொள்கின்றேன். Thank you, Father, for invoking the blessings upon the auditorium. I'm sure it will inspire all who enter it to create meaningful experiences. I invite our students for the Trinitarian reading, symbolizing faith, unity, and the spirit of learning. Let us all listen with reverence. Shri Gurubhyo Namaha. Srimad Bhagavad Gita, Adhyayam 7, Slokam 8. Rasoham abhya kaundeya
प्रपास्मि शशिसूर्ययो प्रणवच्चर्ववेदेषु சப்தகே பௌருஷம் மிருது. பொருள்: குந்தியின் மகனே, நானே நீரின் சுவையும் சூரிய சந்திரர்களின் ஒளியும் வேத மந்திரங்களின் பிரணவ ஒளியுமாக இருக்கிறேன். ஆகாயத்தில் சப்தமாகவும் மனிதரில் திறமையாகவும் இருப்பது நானே. இது பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரின் உபதேசம். திருக்குரானிலிருந்து வாசகம். எவர்கள் நம்பிக்கை கொண்டு நற்செயல்கள் செய்கிறார்களோ அவர்கள் சொர்க்கங்களில் உள்ள பூங்காவனங்களில் இருப்பார்கள். அவர்கள் விரும்பியதெல்லாம் அவர்களுக்கு இறைவனிடமே கிடைக்கும். இதுதான் மிக பெரும் சிறப்பாகும். இது நபிகள் வழி அல்லாஹ்வின் உபதேசம். திருப்பாடல் 150. தூயகத்தில் இறைவனை போற்றுங்கள், எக்காலம் முழங்கியே அவரை போற்றுங்கள். வீணையுடன் யாழிசைத்து அவரை போற்றுங்கள். மத்தளம் கொட்டி நர்த்தனம் செய்து அவரை போற்றுங்கள். யாழினை மீட்டி குழலினை ஊதி அவரை போற்றுங்கள். அனைத்து உயிர்களே ஆண்டவரை புகழ்ந்திடுக. ஆமேன். Thank you. I request the gathering to be seated. Dance is a form of worship that transcends words. And I invite the students from the Department of Bharatanatyam to perform a prayer dance. The first dance performance in this beautifully renovated auditorium holds a special significance, as the song is both written and composed by our very own Reverend Father S. Louis Brito, Secretary of our institution. The choreography is brilliantly crafted by Dr. Lalitambihai, adding further artistic depth to this inaugural performance. Let us warmly welcome the performers with a big round of applause. என்னை
பசித்தோரை நலன்களால் நிரப்பியுள்ளார் பெரும் செல்வரை வெறும் கையராய் அனுப்புகின்றார். பசித்தோரை நலன்களால் நிரப்பியுள்ளார் பெரும் செல்வரை வெறும் கையராய் அனுப்புகின்றார். முன்னோர்க்கு உரைத்தபடி இரக்கம் கொண்டவர் ஆபிரகாமின் வழித்தோன்றலை நினைவில் கொண்டார். முன்னோர்க்கு உரைத்தபடி இரக்கம் கொண்டவர் ஆபிரகாமின் வழித்தோன்றலை நினைவில் கொண்டார். ஏனெனில் வல்லவராம் கடவுள் அவர் அரும் பெரும் செயல்கள் செய்துள்ளார். சானிதனி சானிதனி தாம கமதனி நிதனி சனித மாமா கமகரி மகரி சனிரி சனித தனி சச தனி ச தனி சக சகமத மதனி சானிதனி தாம க ச சா சகமதனி சகமதனி சானி தாம. ஏனெனில் வல்லவராம் கடவுள் அவர் அரும் பெரும் செயல்கள் செய்துள்ளார். தூயவர் அவருக்கு அஞ்சி நடப்போர்க்கு என்றும் இரக்கம் பொழிகின்றார். அவர் தம் வலிமையை காட்டி உள்ளார். சிறு குற்ற மனிதரை சிதறடித்தார். வலியோரை தூக்கி எறிந்து தாழ்நிலை மனிதரை உயர்த்துகின்றார். ஆண்டவரை எனதுள்ளம் போற்றி பெருமை செய்கின்றது. என் மீட்பராம் கடவுளை நினைந்து என் மனம் பேருவகை கொள்கின்றது. என் மனம் பேருவகை கொள்கின்றது. ஆண்டவரே எனதுள்ளம் போற்றி பெருமை செய்கின்றது. That was a splendid inaugural performance, dear students. Thank you. Thank you. ஆண்டவரை எனதுள்ளம் போற்றி பெருமை செய்கின்றது. Well, true to the lyrics of this song, we sincerely thank and praise God Almighty for His abundant mercies and blessings upon this institution and all its endeavors. I kindly request the dignitaries to take their esteemed places on the dais as we proceed with the next part of our program. அனைவருக்கும் இனிய காலை வணக்கம். குட் மார்னிங். ரொம்ப ஒரு சந்தோஷமான, ஒரு நிறைவான, ஒரு அருமையான ஒரு நாள் இந்த நாள். இந்த ஸ்டேஜில் எத்தனையோ முறை நின்று பேசியிருக்கோம், பல ஆண்டுகள். ஆனால் இன்று ஏதோ ஒரு சொர்க்கலோகத்தில் நின்று பேசுவது போல் உள்ளது. ஒரு கைத்தட்டல் கொடுக்கலாமே.
கலைக்காவிரி நுண்கலை கல்லூரியின் பொலிவுபடுத்தப்பட்ட மோன்சிங்கோர் எஸ்எம் ஜார்ஜ் அடிகளார் அர்ச்சிப்பு விழா என்ன பொலிவுபடுத்தப்பட்டுள்ளது? நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க, ஒரு ஒளிப்படம் போட்டாங்க. ஒரு 3 மாதங்களுக்கு முன்பு இந்த ஆடிட்டோரியம் சும்மா ஒரு சாண்டல் கலரில் ஒரு பெயிண்ட், அவ்வளவுதான். அதே ஒரு 3 மாத காலம் கடின உழைப்பால் நமது செயலர் தந்தை அவர்கள் அருள் திரு லூயிஸ் பிரிட்டோ அவர்கள் இதை அருமையாக மனதிலேயே வடிவமைத்து அதை என்ன நினைத்தாரோ அதை கொண்டு வந்து விட்டார். எனவே அதுக்கு ஒரு கைத்தட்டு நம்ம கொடுக்கலாம். இந்த பக்கம் பார்த்திங்கன்னா மோன்சிங்கர் எஸ்எம் ஜார்ஜ் அடிகளார் அவருடைய லோகோ இருக்கும். அந்த அவருடைய பேரில் தான் இந்த அரங்கமே இருக்குது. அவர் எப்படி இந்த பில்டிங்கை பல கனவுகள் கண்டு ஒரு மாளிகை போல், ஒரு அரண்மனை போல் எழுப்பியிருக்கிறாரோ, நம்ம ரோட்லேருந்து பார்த்தா அந்த பில்டிங் அப்படி இருக்கும். அதை உள்ளுக்குள் ஒரு அழகிய ஓவியங்களால் அவரது ஆடிட்டோரியத்தை, இந்த அரங்கத்தை நமது காலத்தில் பல காலங்கள் பலரும் போற்றும்படி இதை பொலிவுபடுத்த வேண்டும் என்ற நோக்கத்திலே நம் செயலர் தந்தை அவர்கள் செய்திருக்கிறார்கள். நீங்கள் அதை எல்லாத்தையும் அப்படி திரும்பி பார்க்கணுன்னா எந்திரனில் வர மாதிரி ரோட்டேட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, அது மாதிரி தான் நம்ம பார்க்க முடியும். அதனால தான் அதை அந்த ஒலிப்பதிவு மூலமாக அது காட்டப்பட்டது. நீங்கள் முடிந்த உடனே நின்று ஒவ்வொன்றாக ரசித்து செல்லுங்கள். அதில் சொல்வது போல் இந்திய கலாச்சாரம் உள்ள அத்தனை நடனங்களும், ஒரு ஸ்டேட்டில் உள்ள அத்தனை நடனங்களும் இதில் வந்துவிட்டது. அத்தனை இசைக்கருவிகள், குறிப்பாக நமது கல்லூரியில் சிலபஸ் சார்ந்து சொல்கிறேன், கரிக்குலம் சார்ந்து என்னென்ன இன்ஸ்ட்ருமெண்ட், வோக்கல்னா தம்புரா, வயலின், வீணை, ஃப்ளூட், மிருதங்கம், இதை தவிர்த்து தவில், நாதஸ்வரம், இந்துஸ்தானி இசையும் விட்டுவிடக்கூடாது என்பதற்காக ஹார்மோனியம், தபேலா எல்லாத்தையும் நமது தந்தை அவர்கள். இதில் என்ன ஒரு ஸ்பெஷல்னால், அவர் மட்டும் இதை முடிவெடுத்து விடவில்லை. அத்தனை ஆசிரியர்களையும் அத்தனை பேராசிரியர்களையும் வரவழைத்து இதை எப்படி செய்யலாம் என்று ஒரு திட்டம் வகுத்து இதை செய்திருக்கிறார். எனவே ஒரு டீம் ஒர்க் ஆக இருக்க வேண்டும் என்பதற்காக அத்தனை பேரையும் அழைத்து இதை அழகாக வடிவமைத்திருக்கிறார். ரொம்ப பார்த்தோம்னா, நான் திரும்பவும் சொல்கிறேன், வைகுண்ட ஏகாதசி வருது அடுத்த மாதம். ஆனால் இன்றே சொர்க்கலோகத்திற்கு நாம் போய்விட்டதாக எல்லோரும் நினைத்து கொள்ளலாம். புண்ணியம் செய்தவர்கள் மட்டும்தான் சொர்க்கத்திற்கு வர முடியும். எனவே இங்கே இருக்கும் அத்தனை பேருமே நாம் புண்ணியம் செய்தவர்கள். அப்படி என்றால் தந்தை அவர்கள் எந்த அளவுக்கு புண்ணியம் செய்திருக்க வேண்டும் என்று நான் இந்த நேரத்தில் நினைத்து பார்க்கிறேன். இப்படிப்பட்ட அந்த ஒரு ஆடிட்டோரியத்தை அழகுபடுத்தி பொலிவுபடுத்தி அதை வண்ணப்படுத்திய பிறகு அதை யாரை கொண்டு அர்ச்சிக்கலாம் என்கிற பொழுது நமது தந்தை பூலாம்பட்டியிலிருந்து திருமுழுக்கு யோவான் பேராலயத்தின் பங்கு தந்தையாக இருக்கும் அருள் திரு சின்னப்பன் அடிகளார் அவர்கள் இங்கே அர்ச்சித்து சிறப்புரையாற்றியிருக்கிறார்கள். அவரை நம்ம கலைக்கார் குடும்பத்தின் சார்பாக வருக என்று வரவேற்கிறேன். இளந்தளிர் அமைப்பின் இயக்குனரும் நமது கல்லூரியின் முன்னாள் செயலருமான அருட்தந்தை சூசை அலங்காரம் அடிகளார் அவர்களையும் இந்த நேரத்தில் நான் வருக என்று வரவேற்கிறேன். ஏன்னாலாம் அவர் இங்கே உட்காந்து பார்த்த இடம் அது, ரொம்ப அவர் சந்தோஷப்படார் பார்த்து, அதுக்காக நான் சொல்கிறேன். அவரையும் இந்த நேரத்தில் நான் வருக என்று வரவேற்கிறேன். இன்னொன்று பார்த்திங்கன்னா, இந்த மைசூரில் ஒரு பேலஸ் ஒன்று இருக்குது. அதை போய் நம்ம பார்க்க முடியல அப்படின்னா நம்ம கலைக்கு அவர் இந்த பேலஸ் வந்து பார்க்கலாம். இந்த அரண்மனையில் இந்த ஓவியங்களை வகுத்தவர் யார் என்றால் நமது இளவரசர் செயலர் தந்தை அவர்கள் தான். அவரையும் இந்த நேரத்தில் நான் வருக என்று வரவேற்கிறேன். இதற்காக அவர் பட்டப்பாடு கொஞ்சம் நஞ்சம் இல்லை. ஆசிரியர்கள் எல்லாருக்கும் தெரியும். அவர் ரொம்ப ஸ்ட்ரெயின் பண்ணி இது என்ன படங்களில் ஓட்டலாம், இது எப்படி கொண்டு வரலான்னு சொல்லி இந்த பில்டிங் கட்டுறதை விட அதிக சிரத்தை இதில் எடுத்துக்கொண்டார். அதனால் இன்று இரவு தான் அவர் நன்றாக தூங்குவார் என்று நான் நினைக்கிறேன். அந்தளவுக்கு சிறப்பாக செய்திருக்கும் அடிகளார் அவர்களை நான் வருக என்று வரவேற்கிறேன்.
இந்த ஓவியங்களை அத்தனையும் வரைவதற்கு தமிழையாவுக்கு தெரியும். தஞ்சாவூர் பெரிய கோயிலை ராஜராஜ சோழன் கட்டணம்னா அதற்கு குஞ்சரம் மல்லர் என்ற தலைமை சிற்பி அவருக்கு உறுதுணையாக இருந்தார். அதுபோல் சேலத்தந்தை நினைத்து செய்வதற்கு ராபர்ட் என்ற ஓவியர் அவர் தனது குழுவலை கொண்டு அழகாக வடிவமைத்துள்ளார். அவரையும் அந்த குழுவினரையும் வருக வருக என்ற நேரத்தில் நான் வரவேற்கிறேன். அழகிய ஓவியம் எங்கே, அதை எழுதிய ராபர்ட் எங்கே? மற்றும் இதற்கு அழகாக அப்பொழுது இந்த படங்களை கொடுத்து இங்குள்ள பார்த்திங்கன்னா அந்த பரதநாட்டியம், இந்த குச்சிப்புடி இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா நமது கல்லூரி மாணவிகள் வைத்து புகைப்படம் எடுக்கப்பட்டது. அது ஒரு பெரிய சிறப்பு. மற்ற படங்களும் இருக்கின்றன. நமது ஜல்லிக்கட்டு காளைகள்லாம் இருக்கின்றன. இதை பற்றி இன்னும் அதிகமாக விளக்கம் சொல்வதற்கு நமது தமிழ்துறை பேராசிரியர் வந்து அவர் மழையான கொட்டுவார். நமது பேராசிரியர்கள், மாணவர்கள் உங்கள் அனைவரும் இந்த நேரத்தில் நான் வருக வருக என்று வரவேற்கிறேன். குறிப்பாக நமது கல்லூரி மீது மிகுந்த அக்கறை கொண்டு எப்பொழுதுமே தொடர்பிலேயே இருக்கும் நம் வளர்ச்சிக்காக அவர்களெல்லாம் பிரார்த்தனை செய்து கொண்டிருக்கும் சிறப்பு விருந்தினர்கள் வந்திருக்கிறீர்கள். உங்கள் அனைவரையும் வருக வருக என்று இந்த நேரத்தில் நான் வருக என்று வரவேற்கிறேன். நமது முன்னாள் பணியாளர்கள், முன்னாள் அலுவலர்களே பல பேர் வந்திருக்கீங்க. நமது ஜார்ஜ் அடிகளாரின் உறவினர்கள் லியோ சார் வந்திருக்காங்க. இன்னும் பல பேர் போல் வந்திருக்காங்க. உங்கள் அனைவரையும் இந்த நேரத்தில் நான் வருக வருக என்று வரவேற்கிறேன். இந்த நிகழ்ச்சியை தொகுத்து வழங்கி கொண்டிருக்கும் நமது ஆங்கில பேராசிரியர் லிண்டா, அடுத்து விளக்க உரை தர இருக்கும் தமிழ் உதவி பேராசிரியர் கே சதீஷ்குமார் அவர்கள், நன்றியுரை கூற இருக்கும் பரதநாட்டிய உதவி பேராசிரியர் மற்றும் IQAC கோஆர்டினேட்டர் டாக்டர் லீமா ரோஸ், இவர்களுக்கெல்லாம் வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். உங்கள் அனைவருக்கும் நன்றி, வாழ்த்துக்கள். இறைவன் நம்ம என்னோடும் துணை இருப்பார். நன்றி. பிரிக்க முடியாதது பாடலும் டாக்டர் பி நடராஜனும் அப்படிங்கிறத மறுபடியும் உறுதிப்படுத்திய அவங்க பிரின்சிபலுக்கு ரொம்ப நன்றி. ஸோ தேங்க்யூ டாக்டர் நடராஜன் ஃபார் ஹைலைட்டிங் தட் witnessing this architectural masterpiece offers a truly heavenly experience. It's time to honor our guests. May I request Reverend Father S. Louis Brito to honor our chief guest, Reverend Father Chinnappan, with a shawl. May I request Dr. P. Natarajan to honor the chief guest with a memento. May I request Reverend Father Louis Brito to honor Reverend Father Susai Alangaram. I request you, Father, to honor Reverend Father Deeban Kulandiraj. I also request you, Father, to honor Reverend Father Jayamani. I request you, Father, to honor the members of Samarasa Sanmarka Sangam, Mr. Gangadharan. I request you, Father, to honor another member of Samarasa Sanmarka Sangam, Mr. Ravichandran. Thank you all.
Reverend Father S. Louis Britto's dedication and artistic ingenuity has not only transformed this auditorium into a symbol of cultural pride, but also ensured it stands as a testament to excellence and creativity. Father, with immense pride and admiration, I invite you to address this gathering. அன்பிற்கும் மரியாதைக்கும் உரிய இன்று நம் மத்தியிலே சிறப்பு விருந்தினராக வந்திருந்து நாம் வரைந்திருக்கக்கூடிய ஓவியங்களை எல்லாம், அந்த ஓவியங்கள் நிறைந்த இந்த அரங்கத்தை ஜெபத்தால் அர்ச்சிக்க நம் மத்தியிலே சிறப்பு விருந்தினராக வந்திருக்கக்கூடிய அருட்தந்தை சின்னப்பன் அடிகளார் அவர்களே, கலைக்காவிரியின் மீது எப்போதும் அன்பு கொண்டு அதனுடைய வளர்ச்சிக்கு நீண்ட நாட்களாக உறுதுணையாக இருந்து கொண்டிருக்கிற அருட்தந்தை சூசை அலங்காரம் அடிகளார் அவர்களே, கலைக்காவிரிக்கு கிடைத்த ஒரு பரிசான இசைமிகு முதல்வர், நம்முடைய முதல்வர் டாக்டர் பி நடராஜன் அவர்களே, இந்த விழாவுக்கு வந்திருக்கக்கூடிய சமரச சன்மார்க்க சங்கத்தைச் சேர்ந்த தலைவர்களே, பொறுப்பாளர்களே, இந்த அரங்கத்திலே இவ்வளவு சிறப்பாக ஓவியங்களை எல்லாம் வரைவதற்கு கடந்த 3 மாதம் கலைக்காவிரியோடு இருந்து தோழமையோடு மிக அழகாக இதை செய்து கொடுத்திருக்கிற திரு ராபர்ட் அவர்களே, அவருடைய குழுவினரே, இந்த அரங்கத்துக்கு வேண்டிய பொருட்செலவை கொடுப்பதற்காக முன்வந்த நன்கொடையாளர்களே, கலைக்காவிரி மீது பற்று கொண்டவர்களே, கலைக்காவிரியினுடைய பேராசிரியர் பெருமக்களே, மாணவ செல்வங்களே, அலுவலக பணியாளர்களே மற்றும் வளாக பணியாளர்களே, உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய காலை வணக்கத்தை உரித்தாக்கிக் கொள்ளுகின்றேன். உண்மையிலேயே நம்முடைய முதல்வர் அவர்கள் சொன்னார்கள், ஃபாதர் அவர்கள்தான் இதையெல்லாம் திட்டமிட்டு செய்தார் என்று. அது இல்லை என்பது எனக்கும் கடவுளுக்கும் தான் தெரியும். ஏனென்றால் இதெல்லாம் செய்யலாம் என்ற ஒரு ஆசை மட்டும்தான் எனக்கு இருந்ததே தவிர, இதை முற்றிலும் முன்னின்று செய்து கொடுத்தவர் எல்லாம் வல்ல இறைவன். கவிஞர் கண்ணதாசனுடைய பாடல்களிலே எனக்கு மிகவும் பிடித்த பாடல் ஒன்று, பார்த்தால் பசி தீரும் என்ற ஒரு படத்திலே வந்த ஒரு பழைய பாடல். உங்களுக்கு தெரியுமா என்று தெரியவில்லை. அவர் எழுதிய எத்தனையோ பாடல்களில் எனக்கு பிடித்த பாடல் அந்த பாடல். பிள்ளைக்கு தந்தை ஒருவன், நம் எல்லோருக்கும் தந்தை இறைவன். பிள்ளைக்கு தந்தை ஒருவன், நம் எல்லோருக்கும் தந்தை இறைவன் அப்படின்னு ஒரு பாட்டு. நம்ம எல்லாருக்கும், நம்ம எந்த மதத்தை சேர்ந்தவங்களாக இருந்தாலும் சரி, கிறிஸ்தவர்களோ இந்துக்களோ முஸ்லீம்களோ பௌத்தர்களோ ஏன் கடவுள் நம்பிக்கை இல்லாமல் இருந்தாலும் சரி, இந்த உலகில் இருக்கிற நாம் எல்லாருக்கும் தந்தையாக இருக்கக்கூடிய அந்த இறைவன்தான் இந்த செயலை செய்து கொடுத்தார் என்பது எனக்கு தெரியும், அந்த இறைவனுக்கு தெரியும். ஆனால் பார்க்கும்போது இதெல்லாம் ஃபாதர் செய்கிறார் போல், ஆட்களை வச்சு செய்கிறாரு அப்படின்ற மாதிரி தோன்றும். ஆனால் உண்மை அது இல்லை. எல்லாவற்றுக்கும் காரணம் அவர்தான். நான் அடிக்கடி சொல்லுவேன், இங்கே நம்முடைய கல்லூரியினுடைய நிறுவனர் பேரறிஞர் SM ஜார்ஜ் அடிகளாருடைய பிரசன்னம் இருந்து கொண்டிருக்கிறது. அவர் இங்கிருந்து நம்மை இயக்கி கொண்டிருக்கிறார் என்று பலமுறை சொல்லியிருக்கிறேன். அவர் விண்ணகத்திலிருந்து மீண்டும் இங்கே வந்து ஒவ்வொரு மணித்துளியும் நம்மை சந்தித்து கொண்டிருக்கிறார். பணி செய்கிற ஆசிரியர் பெருமக்கள் சரி, படிக்கிற மாணவர்கள் சரி, அலுவலகத்தில் இருக்கிற பணியாளர்கள் சரி, வளாகத்தில் இருக்கிற பணியாளர்கள் சரி, எல்லாரையும் அவர் பார்த்து கொண்டிருப்பதாக நான் உணர்கின்றேன். இதனுடைய வளர்ச்சி
எப்படி இருக்க வேண்டும் என்று அவர் நினைத்திருக்கிறார் என்றால், அவர் இந்த கல்லூரியை விட்டு செல்லும்போது அவர் கடைசியாக வைத்து சென்ற ஒரு பிளாக் என்னவென்றால், என்ன கடைசியாக நம்முடைய நிறுவனர் தந்தை வைத்து விட்டு சென்ற பிளாக், த பெஸ்ட் இஸ் எட் டு கம். இதை சொல்வதற்கு ஒரு தாழ்ச்சி வேண்டும். எல்லாரும் இதை சொல்லிவிட முடியாது. நான் மட்டும்தான் செய்ய முடியும், எனக்கு பின்னால் யார் வந்தாலும் செய்ய மாட்டார்கள் என்பது ஆணவம். ஆனால் எனக்கு பின் வருபவர்கள் என்னை விட அதிகமாக செய்வார்கள். த பெஸ்ட், ஐ எம் நாட் த பெஸ்ட், த பெஸ்ட் இஸ் எட் டு கம் அப்படின்னு சொன்னார் பார்த்தீங்களா? அதை சொல்வதற்கு ஒரு தாழ்ச்சி வேண்டும். அது நம்முடைய நிறுவனர் தந்தையிடம் அந்த நாளில் இருந்தது. அதனுடைய அடிச்சுவட்டில் வந்த தந்தை சூசை அலங்காரம் சரி, பிறகு வந்த தந்தை மரிஞானசேகரன், அதன் பிற்பாடு வந்த தந்தை அந்துவான் அடிகளார், அதன் பிறகு வந்த தந்தை சகாயராஜா, தந்தை சாமிநாதன், இப்படி ஒவ்வொருவருக்கும் அது தொடர்ந்து வந்து கொண்டே இதோடு நின்று விடவில்லை, இன்னும் போகிறது. இன்னும் பெஸ்ட்டு வந்துருச்சானா இன்னும் வரல, இன்னும் வர இருக்கிறது. அப்படி தான் நான் நினைக்கிறேன். ஸோ இப்படி ஜார்ஜ் அடிகளார் இன்றும் நம்மோடு இருந்து நம்மை இயக்கி கொண்டிருக்கிறார், உற்சாகப்படுத்துகிறார். இவை யாருக்காக? இவையெல்லாம் யாருக்காக? மாணவர்களாகி உங்களுக்காக. இன்றைக்கி ஃபாதர் அந்த ப்ளஸ் பண்ணிக்கிட்டு வரும்போது நான் அப்படியே நினச்சேன், இது எல்லாம் யாருக்கு கடைசியிலன்னா மாணவர்களாகி உங்களுக்காக. இது நீங்கள் அனுபவிக்கணுன்றதுக்காகத்தான், வேறு யாருக்காக இல்லை. உங்களுக்காகத்தான் இவ்வளவு பெரிய அரண்மனையை அவர் கட்டிவிட்டு சென்றார். தனக்கென்று எதுவும் அவர் கட்டவில்லை. இந்த கல்லூரிக்காக எல்லாவற்றையும் பார்த்து செய்தவர் நிறுவனர் பேரறிஞர் எஸ்.எம். ஜார்ஜ் அடிகளார். அதனால தான் அவருக்கு ஒரு நல்ல ஒரு படம் ஒன்றை வைக்க வேண்டும் என்று நினைத்து அதை மிக அருமையாக செய்திருக்கின்றோம். இங்கே அதே போல் கலைக்காவினுடைய லோகோ இவையெல்லாம் இருக்கட்டும். அந்த அரங்கம் முழுமையடைய வேண்டும். தொடக்கத்தில் நாங்கள் நினைத்தோம் இசை அறிஞர்களுடைய படங்கள் எல்லாம் வைக்கலாம் என்று. அப்புறம் ஆசிரியர்கள் சொன்னார்கள், எல்லாம் நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க, அவங்க எல்லாருடைய படத்தையும் வைக்க முடியாது. நம்முடைய கல்லூரி இசைக்கல்லூரி, நடனக் கல்லூரி ரெண்டும் இருக்கிறதுனால இசை கருவிகள் படங்கள் வச்சிட்டாலே போதும் ஃபாதர், பிரச்சனை இல்லை. அதுபோல் என்னென்ன நாட்டியங்கள் இருக்கின்றன அந்த படங்கள் வச்சா போதும்னு என்று ஆசிரியர்கள் கொடுத்த அந்த யோசனையை ஏற்றுத்தான் இசை கருவிகளுடைய படத்தை நாம் வைத்திருக்கோம். இல்லைனா இங்கே இசை அறிஞர்களுடைய படத்தை வைக்கலாம் தான் நினச்சோம். தியாகராஜர், புரந்தரதாசர், அப்ரஹாம் பண்டிதர், இது மாதிரி பெரிய இசை ஜாம்பவான்களுடைய படங்களெல்லாம் வைக்கலாம் என்று தான் திட்டமிட்டோம். பரவாயில்ல, அதற்கு பதிலாக இசை கருவிகளை வைத்திருக்கின்றோம். எல்லாருடைய படங்களையும் வைக்க முடியாது என்பதால் இந்த வேலையை செய்வதற்கு இவரால் தான் முடியும் என்று நாம் ஒரு சிலரை தேர்ந்தெடுப்போம். அந்த வகையில் இது புதிதல்ல, இந்த அரங்கத்துக்கு மட்டுமல்ல, என்னோடு கிட்டத்தட்ட ஒரு 15-20 ஆண்டுகளாக பழக்கமான நண்பர் ராபர்ட் அவர்கள் திருச்சி சகாயமாதா பசிலிக்காவில் நான் இருக்கும்போதும் சரி, அல்லது பேரூரில் இருந்த அந்த கோயிலும் சரி, நான் எங்கெல்லாம் செல்லுகின்றோனோ அங்கெல்லாம் அந்த கோயிலை புதுப்பிக்கும் போது அவருடைய உதவி எனக்கு தேவைப்படுகின்றது. திரு ராபர்ட் அவர் வழிந்திருந்து, ஃபாதர் தம்பி நான் இருக்கிறேன், அவர் அடிக்க சொல்லுவார், தம்பி நான் இருக்கிறேன், நீங்கள் என்ன சொல்கிறீங்கன்னா நான் செய்கிறேன்னு சொல்லி தன்னுடைய குழுவினரை அழைத்து வந்தார். இந்த இடங்களை எல்லாம் பார்த்துவிட்டு இதை எப்படியெல்லாம் செய்யலாம் என்ற ஆலோசனை தந்தார். நாம் எல்லாரும் எதிர்பார்த்ததை விட மிக அதிகமாகவே திரு ராபர்ட் அவர்கள் செய்து கொடுத்திருக்கிறார். இந்த நேரத்தில் அவருக்கு நான் மனப்பூர்வமாக என்னுடைய நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். அவருக்கு இன்னும் சிறிது நேரத்தில் நாம் சிறப்பு செய்ய இருக்கின்றோம். அவருக்கும் அவருடைய குழுவினருக்கும் நாம் நம்முடைய பாராட்டுகளை, வாழ்த்துக்களை தெரிவிக்க இருக்கின்றோம். எனவே நன்றாக தெரிந்து கொள்ளுங்கள் அன்பு மாணவ செல்வங்களே, இவையெல்லாம் உங்களுக்காகத்தான். நீங்கள் நன்றாக கற்றுக்கொள்ள வேண்டும், மேடையிலே பாட வேண்டும், மேடையிலே ஆட வேண்டும், உங்களுக்கு வசதியான ஒரு தளம் இங்கே அமைத்து தர வேண்டும் என்பதுதான்
இயக்குனராகிய என்னுடைய ஆசையும், முதல்வர் ஆசையும், பேராசிரியர் பெருமக்கள் எல்லாருடைய ஆசையும் அதுதான். நீங்கள் நன்றாக கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். பல முறை பல ஆசிரியர்களும் சொன்ன ஒரே வாக்கியம் பயிற்சி, ப்ராக்டிஸ், தினந்தோறும் பயிற்சி. நல்ல ஒலிபெருக்கி ஏற்படுத்தி கொடுத்துருக்கிறோம், முறை ஒலிபெருக்கி சிஸ்டம் பயன்படுத்தி கொள்ளுங்கள். ஸ்மார்ட் கிளாஸ் இருக்கிறது, பயன்படுத்தி கொள்ளுங்கள். உங்கள் எல்லா வகுப்பறைகளிலும் நீங்கள் ஓய்வு நேரத்தில் கூட படிப்பதற்கு ஏற்ற வசதிகளை செய்து கொடுத்துருக்கிறோம், பயன்படுத்தி கொள்ளுங்கள். மீண்டும் ஒரு முறை இந்த விழாவுக்கு வந்திருக்கிறவங்கள் எல்லாரையும் நான் நன்றியோடு நினைக்கிறேன். என்னுடைய நண்பர்கள், சிறப்பு அழைப்பாளர்களாக நம்முடைய முன்னாள் ஆங்கில பேராசிரியர் டாக்டர் பியூலா அவர்களும் இங்கே வந்திருக்கிறார்கள். அவர்களையும் நான் நன்றியோடு நினைக்கின்றேன். நம்முடைய அலுவலகத்தில் எனக்கு தனி செயலராக இருந்த ஒரு பெரிய நல்ல நண்பராகவும் பெரியவராக இருக்கிற திரு சுபைன் ஐயா வந்திருக்கிறார்கள். அவர்களையும் நன்றியோடு நினைத்து பார்க்கிறேன். புதிய மாணவர்களுக்கு உங்களை தெரியாது, ஆனால் பழைய மாணவர்களுக்கு தெரியும். சென்னையிலிருந்து வந்திருக்கக்கூடிய என்னுடைய நெருங்கிய நண்பர் டாக்டர் கன்சால்வஸ், ரேமண்ட் கன்சால்வஸ் அவர்களையும் உங்கள் எல்லோரும் சார்பாக அன்போடு நான் வரவேற்கின்றேன். சார் கொஞ்சம் எந்திரிங்க, அப்போ தான் தெரியும். ஃபாதர் ஜார்ஜ் அவருடைய குடும்பத்திலிருந்து திரு லியோ என்ஜினியர் அவர்களும் திரு ஜெரால்ட் அவர்களும் வந்திருக்கிறார்கள். அவர்களையும் நான் அன்போடு நினைத்து அவர்கள் குடும்பத்தை வரவேற்கின்றேன். இன்னும் எம்ஃபில் மாணவ செல்வங்கள் எல்லாரும் இன்று அவர்களுக்கு வாய்வாக இருக்கிறது. அந்த மாணவ செல்வங்கள் பல ஊர்களிலிருந்து வந்திருக்கிறீர்கள். உங்களையும் அன்போடு வரவேற்கின்றேன். இந்த அரங்கத்தில் இந்த விழா முடிந்த பிறகு நீங்கள் சென்று பாருங்கள். நிச்சயமாக நீங்கள் அரங்கேற்றம் நடத்துவதற்கும் இந்த ஹாலை பயன்படுத்தி கொள்ளலாம். நீங்கள் திருச்சி மாநகரத்தில் எங்கு நிறுவனம் வைத்திருந்தாலும் சரி, உங்கள் பிள்ளைகள் வந்து ஒரு வேளை அரங்கேற்றம் செய்ய விரும்பினால் இந்த அரங்கம் உங்களுக்கு வழங்கப்படும். விடுமுறை நாட்களாக இருந்தால் அதில் கன்செஷன், நம்முடைய மாணவிகளுக்கு கன்செஷன் கண்டிப்பாக உண்டு என்பதை நான் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். நம்முடைய கலைக்காவரினுடைய 2 தூண்கள், அவர்களை நான் மறந்துவிட்டேன். நீங்கள் முன்னாடி உட்கார்ந்துருக்கான்னு தெரியல. திருமதி உமா மகேஸ்வரி, திருமதி ரேணுகா அவர்கள் எங்கே இருக்கிறார்கள்? கலைக்காவரினுடைய தூண்கள் ஃபாதர் ஜார்ஜ் எடுத்து வளர்த்த இந்த 2 பிள்ளைகள் என்று சமுதாயத்தில் பெரிய பிள்ளைகளாக இருக்கிறார்கள். பெரிய நிறுவனத்தை நடத்தி கொண்டிருக்கிறார்கள். நமக்கு கொடுத்த நன்கொடையாளர்களிலே, மிகப்பெரிய நன்கொடையாளர்களிலே அவர்களும் 2. எனவே அவர்களை அன்போடு வரவேற்கின்றேன். இன்னும் நிறைய பேருக்கு நாம் இப்பொழுது நன்றி சொல்லி வாழ்த்த இருக்கின்றோம். சிலர் பேரை சொல்லாமல் நன்கொடை கொடுத்தவர்களும் உண்டு. அவர்களையும் நாம் கௌரவப்படுத்த இருக்கிறோம். விரைவில் ஆக்சுவலாக இன்றைக்கி அந்த நோட்டீஸ் போர்டில் எல்லாரையும் போடலான்னு பார்த்தோம். ஆனால் இன்று காலை வரை அந்த லிஸ்ட்டு ரெடி ஆகலை. அதனால் ஒரு சிலர் இந்த செலவுகளுக்கு உதவி செய்வார்கள் என்ற நம்பிக்கையில் நாங்கள் அதை வைத்திருக்கிறோம். முடிந்த பிறகு எல்லாருக்கும் அதை கல்லூரியில் தெரியப்படுத்துவோம். யார் யார் எவ்வளவு கொடுத்தார்கள், இது எவ்வளவு செலவு செய்தோம், எவ்வளவு வரவு வந்தது என்பதை பற்றிய தரவுகள் உங்கள் அனைவருக்கும் தெரியப்படுத்துவோம் என்பதை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். மீண்டும் ஒரு முறை உங்கள் அனைவரையும் இந்த அருமையான நாளிலே வாழ்த்தி அமர்கின்றேன். God bless you. Thank you, Father. Give a big round of applause to Reverend Father Louis Brito, the visionary mind and creative force behind this masterpiece of architectural elegance. And thank you, Father, for emphasizing that God Almighty is the supreme creator, master artist, and unparalleled sculptor. The renovation of this auditorium would not have been possible without the dedication of the talented artists who worked behind the scenes. We now invite Reverend Father A. Chinappan to honor these remarkable individuals. I request the following people to come to the dais as I call out the names. I now invite the artists, Mr. Robert. Request the students to encourage.
Mr. Jayapandi. Mr. Jayapandi. Mr. Jyoti Bose. Mr. Siranjeevi. Followed by Mr. Pandi and Mr. Devakumar. Followed by Mr. Mohan and Mr. Vijay, Mr. Chandran and Mr. Jay Kumar. It's time to honor our donors who have contributed more than rupees 20,000. Mr. Suse Adimai. நம்முடைய முன்னாள் மாணவர் சூசை அடிமை இன்றைய கத்தாரிலே அருமையான நடன கல்லூரி வைத்திருக்கிறார். அவர் ஃபாதர் எனக்கு போத்த வேண்டாம், என்னுடைய ஆசிரியை டாக்டர் அபர்ணா பிரீதா அவர்களுக்கு பொன்னாடை போத்துகள் என்று ரூபாய் 50,000 கொடுத்திருக்கிறார். Mr. Gerald, Miss Manisha, ஃபாதர் ஜார்ஜ் அவருடைய அண்ணன் மகன் திரு ஜெரால்ட் அவர்களும் மிகப்பெரிய நன்கொடை கொடுத்திருக்கின்றார்கள். ரூபாய் 40,000 அவர்களுக்கு நாம் இப்பொழுது பொன்னாடை போர்த்துகிறோம். அடுத்தபடியாக திரைப்படத்திலே நாயகியாக வலம் வந்து கொண்டிருக்கிற நம்முடைய முன்னாள் மாணவி செல்வி மனிஷா அவர்கள் ரூபாய் 30,000 கொடுத்திருக்கிறார்கள். அவர்களுக்கு பிரீதா அவர்களை வாங்கிக் கொள்ளுமாறு கேட்டுக்கொள்கின்றனர். அவர்களுக்கு நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம். கைதட்டுமா. அடுத்தபடியாக நம்முடைய முன்னாள் மாணவர் திரு செந்தில் கணேஷ், பிரபல பின்னணி பாடகர் திரு செந்தில் கணேஷ், திரைப்பட பின்னணி பாடகர், அவர்கள் ரூபாய் 25,000 கொடுத்திருக்கிறார். அவர்களுக்கு நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். அவருக்காக கோவிந்தன் சார் வந்து வாங்கிக் கொள்ளுமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன். அடுத்தபடியாக ஃபாதர் ஜார்ஜ் அவருடைய அன்பு மகள்கள் 2 பேர். அதில் ஒன்று உமா மகேஸ்வரி, இன்னொன்று ரேணுகா. அது உமா மகேஸ்வரி வரவில்லை நினைக்கிறேன். ரேணுகா வந்து 2 பொன்னாடையும் வாங்கிக் கொள்ளுமாறு அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறேன். ப்ளீஸ்கா. கனடாவிலிருந்து வந்திருக்கிறார்கள். கைத்தட்டி நம்முடைய வாழ்த்தை தெரிவிப்போம். கனடாவில் டான்ஸ் அகாடமி வைத்திருக்கிறார்கள். ஃபாதர் ஜார்ஜ் குழந்தையாக இருக்கும்போது எடுத்து வளர்த்த அந்த 2 குழந்தைகள் இன்று சிறப்பாக அவர்கள் தங்கள் பணியை செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள். இன்றும் ஃபாதர் ஜார்ஜை எங்களுடைய அப்பா என்று உரிமையோடு அழைக்கக்கூடிய பிள்ளைகள். தேங்க்யூ. அடுத்தபடியாக திருமதி யோகேஸ்வரி அம்மையார் அவர்கள், நம்முடைய கல்லூரியுடைய மூத்த பேராசிரியை, நடன பேராசிரியை. ப்ளீஸ் கம். அவர்களும் ரூபாய் 20,000 கொடுத்திருக்கிறார்கள்.
அடுத்தபடியாக டாக்டர் சாராள் அவர்களும் ரூபாய் 20,000 கொடுத்து உதவி செய்திருக்கிறார்கள். அவர்களையும் அன்போடு நினைத்தார். அடுத்தபடியாக ஃபாதர் ஜார்ஜ் அவருடைய அண்ணன் மகன் திரு லியோ என்ஜினியர் அவர்கள், இந்த கட்டிடத்தை கட்டியவரே அவர்தான். 25 ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக இன்று இந்த அரங்கத்துக்கும் ரூபாய் 25,000 கொடுத்து உதவி செய்திருக்கிறார் ஓவியங்கள் வரைய. அவரை நாம் நன்றியோடு நினைத்து பார்க்கிறோம். அடுத்தபடியாக நம்முடைய மின் விளக்குகள் நம்முடைய கல்லூரியில் இதெல்லாம் சரியாக இயங்குகிறதா என்று தினசரி வந்து சரி செய்தும் இந்த அரங்கத்துக்கும் மின் விளக்குகள், ஃபேன்ஸ் இவற்றெல்லாம் செய்து கொடுத்த எலக்ட்ரீஷியன் திரு ஸ்டீஃபன் அவர்களை அன்போடு அழைக்கின்றேன். அடுத்தபடியாக நமக்கு கல்லூரிக்கு தேவையான எல்லா விதமான ஃப்ளெக்ஸ் ஒர்க்கு, சைன் போர்ட்ஸ், ஃபாதர் ஜார்ஜுடைய படம், மிக அருமையான இந்த படத்தையும் கலை வளர மனிதம் வளர அந்த கலைக்காரனுடைய லோகோவையும் இரவு பகலாக உழைத்து நமக்கு கொண்டு வந்து மாட்டி கொடுத்து திரு அருண்ராஜ் அவர்களை அன்போடு அழைக்கின்றேன். அடுத்தபடியாக திரு பெயிண்டர் திரு சூசை ஓவியங்கள் வராண்டாவில் கொஞ்சம் வரைவதற்கு உதவி செய்த நம்முடைய பெயிண்டர், கல்லூரியினுடைய பெயிண்டர் திரு சூசை அவர்கள் அன்போடு அழைக்கின்றேன். அடுத்தது நம்முடைய கல்லூரியினுடைய ப்ரோக்ராம் மேனேஜர் திரு ஞானப்பிரகாசம், இந்த நிகழ்ச்சிகள் எல்லாத்துக்கும் பின்னணியாக எனக்கு உதவி செய்தவர் திரு ஞானப்பிரகாசம், அவர்களை மேடைக்கு அன்போடு அழைக்கின்றேன். அவரை தொடர்ந்து திரு தமிழ்ச்செல்வன், ரெக்கார்டிஸ்ட் தமிழ்ச்செல்வன், அவர் இல்லை என்றால் ஒலிபெருக்கி இயங்காது, அவரையும் அன்போடு அழைக்கின்றேன். இந்த வளாகத்தில் மரிய ஜோசப் அவர் இல்லை என்றால் இந்த வளாகத்தில் இடங்கள் தூய்மையாகாது. திரு மரிய ஜோசப் அவர்களை அன்போடு மேடைக்கு அழைக்கின்றேன். கேம்பஸ் மேனேஜர் திரு வினோத் அவர்களை அன்போடு அழைக்கின்றேன். இன்னும் நிறைய பேருக்கு பொன்னாடை போத்த எனக்கு உள்ளத்திலே ஆசை இருக்கிறது. ஆனால் நேரம் குறைவாக இருக்கிறது. நிறைய நன்கொடையாளர்கள் இருக்கிறார்கள். விரைவில் அவர்கள் பெயர் பட்டியல் எல்லாமே உங்களுக்கு தகவல் பலகையிலே போட இருக்கின்றோம். குறுஞ்செய்தியும் அனுப்பி உங்களுக்கு நன்றி சொல்ல இருக்கின்றோம். தேங்க்யூ. God bless. Thank you, Father. Thank you, Father, for honoring the rightly deserving people. Now, to provide us with a detailed overview of the auditorium's new features, I invite Mr. K. Satish Kumar, Assistant Professor of Tamil, to the podium. வாழிய செந்தமிழ், வாழிய நற்றமிழர், வாழிய பாரத மணி திருநாடு. பெரும் மகிழ்ச்சிக்கும் மரியாதைக்கும் உரிய மேடையில் வீற்றிருக்கக்கூடிய தேவார மூவரை போல், தமிழிசை மூவரை போல், சங்கீத மூவரை போல அருள் துறவியர் மூவரையும் நான் பெருமையோடு வணங்கி மகிழ்கின்றேன். இந்த அருள் துறவியருக்கு பெருமை சேர்க்கும் விதமாக சீர்காழி மண்ணிலிருந்து நம் கல்லூரிக்கு வந்து இன்றைக்கு சிறப்புமிக்க இசைமிகு முதல்வராக வீற்றிருக்கக்கூடிய நமது வணக்கத்திற்குரிய இசை முதல்வர் ஐயா அவர்களையும் மகிழ்ச்சியோடு நான் வணங்குகின்றேன். இந்த நாள், இந்த நிமிடம், இந்த கல்வியாண்டு மிக முதன்மையானது. இந்த கல்லூரி தொடங்கப்படுகின்ற பொழுது எடுத்து வைத்த முதல் செங்கலை நான் பார்த்ததில்லை. இங்கே இருக்கின்ற அநேகம் பேரும் பார்த்ததில்லை. தொடங்கப்பட்ட பொழுது, இந்த கட்டடம் முடிவடைந்த போதும் இங்கே இருக்கின்றவர்கள் 90% யாரும் இல்லை. ஆனாலும் இன்றைக்கு புதுப்பொலிவோடு இருக்கின்ற பொழுது நாமெல்லாம் இங்கே இருக்கின்றோம். முதலில் இயற்கைக்கும் இறைவனுக்கும் நீங்கள் பலத்த கரவொலியோடு நீங்கள் நன்றியை தெரிவிக்கலாம். இந்த வாய்ப்பு அரிது, யாருக்கும் வாய்த்திராது.
இந்த வாய்ப்பை வழங்கிய செயலர் தந்தைக்கு மீண்டும் பலத்த கரவொலியோடு நான் நன்றியை தெரிவிக்கிறேன். இந்த ஆண்டு முதன்மையான ஆண்டு. ஏன் என்று சொன்னால் சிந்து சமவெளி அந்த அகழாய்வை கண்டெடுத்த நூற்றாண்டு. ஜான் மார்சலை தமிழ்நாடு அரசு இந்த ஆண்டு முழுக்க கொண்டாட சொல்லியிருக்கிறார்கள். இன்றைக்கு இருக்கிற தலைமுறையை சிந்து சமவெளி தொடங்கி 2600 ஆண்டுகள் மூத்த கீழடி வரையிலான தமிழ் பண்பாட்டினுடைய மற்றும் ஒரு வெளிப்பாடு தான் கலைக்காவிரி நுண்கலை கல்லூரி. மறந்துவிட வேண்டாம். இந்த அரங்கம் எப்படி வடிவமைக்கப்பட்டிருக்கிறது? வெளியில் வடிவமைக்கப்பட்ட பொழுது நான் இல்லை, இங்கே அந்த பொறியாளர் அண்ணன் இங்கே இருக்காங்க. நான் இந்த பக்கமே வந்து ஜார்ஜடிகளாக நான் பார்த்ததில்லை. இது எப்படி அரங்கம் வடிவமைக்கப்பட்டிருக்கிறது அப்படின்னு சொன்னால், தந்தையிடம் அந்த கூட்டம் தொடங்கும் பொழுது சொன்னோம் நாங்கள், திருச்சி யோசித்து பார்க்கிறேன், ஒட்டுமொத்த இந்திய சமூகத்தில் இல்லாத ஒரு 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 அடையாளத்தோடு இருக்கக்கூடியது திருச்சி. 50 பில்லியன் ஆண்டு மூத்தது எது? நம்முடைய மலைக்கோட்டை. நினச்சி பாருங்க, இந்தியாவில் தமிழகத்தில் 6ஆம் நூற்றாண்டுக்கு பிறகுதான் நீங்கள் பிள்ளையாரோட வழிபாடு வருகிறது. அது வணிக பண்பாட்டோடு அடையாளமாக வருகிறது. ஆனால் என்னன்னா, மரத்துக்கடியில் தான் பிள்ளையாரை இந்தியா முழுக்க வச்சிருக்கிறாங்க. ஆனால் திருச்சியில் மட்டும்தான் இந்த பிள்ளையாரை கொண்டு போய் நாம் உச்சியில் வைத்திருக்கிறோம். அது ஞானத்தின் குறியீடு, மறந்துடாதீங்க. அதனால தான் திருச்சி எஜுகேஷன் ஹப்பாக இருக்கிறது. கல்வியினுடைய அடையாளமாக இன்றைக்கு ஞானத்தினுடைய குறியீடு இன்றைக்கு பிள்ளையார், அந்த உச்சி பிள்ளையார் மலைக்கோட்டையில் வீற்றிருக்கிறார். அது மட்டுமல்ல, தாய்மானவர் எளிய மக்களுக்கும் சென்று உதவி செய்த தாய்மானவன் இருக்கிறார். அந்த அடையாளமாகத்தான் திருச்சியினுடைய மலைக்கோட்டை தான். நீங்கள் கதவை திறந்தோடனே மலைக்கோட்டை உங்களை வரவேற்கிறது. ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா, நீங்கள் ஒன்றுமே நீங்கள் சொல்ல வேண்டாம். நீங்கள் யோசிச்சு பாருங்கள், யூரோப்பிய அடையாளமாக மட்டுமல்ல, அது கோத்திக் என்று சொல்லப்படுகின்ற பிரெஞ்சினுடைய கட்டடக்கலை திருச்சிக்கு பெருமை சேர்க்கிற நூற்றாண்டுக்கு மேற்பட்ட மூத்த தமிழகத்தினுடைய ஆகச்சிறந்த ஒரு என்ன ஆலயம், தேவாலயம். அது லூர்து மாதா அன்னை. அது பாருங்க, அற்புதமாக இங்கே நிற்கிறது. அதான் தந்தை சொன்னாங்க, திருச்சியில் எத்தனை புதிய ஆலயங்கள் வேண்டுமானால் வரலாம், ஆனால் இந்த லூர்து மாதா அன்னை தான் திருச்சிக்கு செவ்வியலை இன்னும் செழுமையாக எடுத்து இயம்பும் என்று சொன்னார்கள். அங்கே பிரம்மாண்டமாக அது எழுந்து நிற்கிறது. பக்கத்தில் நீங்கள் பார்க்கலாம், நத்தர்சா பள்ளிவாசல். யோசிச்சு பாருங்க, நீங்கள் இஸ்லாம் ஒரு 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 அதிகாரமாக இந்தியாவுக்குள் நுழைவதற்கு முன்னாலேயே மார்க்கமாக இந்தியாவுக்குள் வந்தது. இன்னும் சொல்ல போனால் இந்தியாவிலேயே தொன்மையான ஒரு பள்ளிவாசல், ஒரு கற்கோயிலாக, கற்கட்டடமாக இன்னைக்கு நீங்க பார்க்கலாம். எங்க கோட்டை வாசலுக்கு முன்னால பார்க்கலாம். அதோடைய நீட்சி தான் நத்தர்சா பள்ளிவாசல். அந்த பண்பாட்டின் அடையாளமாக இங்கே அங்கே ஒட்டப்பட்டிருக்கிறது. ரொம்ப முக்கியமாக இந்த அரங்கத்துக்கு தந்தை பெருமையோடு மகிழ்ச்சியோடு சொல்வதெல்லாம், வள்ளுவன் அங்கே இருக்கிறார். இந்த ஆண்டு தென்கோடியிலே குமரியிலேயே நம்முடைய முத்தமிழறிஞர் டாக்டர் கலைஞர் அந்த வள்ளுவன் சிலையை நிறுவிய 25வது ஆண்டு, மறந்துவிட வேண்டாம். அந்த 25வது ஆண்டிலே வள்ளுவ பெருந்தகை பிரம்மாண்டமாக நமது அரங்கத்துக்குள்ளே வந்திருக்கிறார். அதுவும் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா, மையத்தில் உட்கார்ந்து பார்த்தீங்கன்னா, நேருக்கு நேராக அங்கே யார் தெரிவார் என்று சொன்னால் வள்ளுவ பெருந்தகை தான் தெரிவார். ஏன்னா இங்கே நடுவு நின்றார். யாரெல்லாம் நடுவு நிற்க முடியுமோ அது பொதுமறையாக இருக்கிறது, பொது வெளியில் இருக்கிறது. இதுதான் தமிழருடைய அறம், இந்தியாவுடைய அறம், பண்பாட்டின் அறம். பண்ணெண்ணாம் பாடற்கு இயபின்றேல் கண்ணெண்ணாம் கண்ணோட்டம் இல்லாத கண் என்று பண்ணுக்கு ஒரு பண்பாட்டு சொன்னவன் வள்ளுவ பெருந்தகை நேரடியாக வைத்திருக்கிறார். அதுக்கு நீங்கள் ஒரு பலத்த கரவொலி கொடுக்கலாம். ஆமாம், அதுவும் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப எழுச்சியோடு அப்படியே பளிச்சுன்னு இருக்குது. அது பக்கத்தில் நீங்கள் போனீங்கன்னா மகாத்மா காந்தி இருக்கிறார். திருச்சிக்கு மகாத்மா காந்தி 6 முறை வந்திருக்கிறார், 13 நாள் தங்கி இருக்கிறார். திருச்சியில் மகாத்மா காந்தியுடைய அஸ்தி 2 இடத்துல இருக்குது. ஒன்று ஜிஹெச், இன்னொன்று நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே அஞ்சல் கட்டணம் இருக்குது பார்த்தீங்களா, அஞ்சலகம், தலைமை அஞ்சலகத்தில் இருக்க ரவுண்டானால இருக்குது. அப்படி திருச்சிக்கு பெருமை. காந்தி பல முறை வந்திருக்கிறார். தேசிய கல்லூரி பல கல்லூரிக்கு வந்திருக்கிறார். மட்டுமல்ல, திருச்சி மாநகரம் தான் காந்தியை ஒரு மாநகராட்சியாக இருந்த பொழுது வரவேற்ற நிலம். 2 லட்சம் பேர் கூடி 1947 மகாத்மா காந்தியை கொண்டாடிய நிலம் இந்த திருச்சி. அதன் அடையாளமாக மகாத்மா காந்தி எங்கே நிற்கிறார். நல்ல ஒரு கரவொலி தரலாம். மகாத்மா காந்தி இந்த தேசத்தை காந்தி தேசம் என்று முதலில் விடுதலையில் எழுதியவர் மகாத்மா காந்தி இறந்த மறுநாளே தந்தை பெரியார் தான், மறந்துவிட வேண்டாம். எனவே பக்கத்தில் மகாகவி பாரதி. பெண்கள் அதிகமாக படிக்கிற கல்லூரியில் பாரதி இல்லாமல் இருக்க முடியுமா? நிமிர்ந்த நன்னடை, நேர்கொண்ட பார்வை இங்கே இருக்கின்ற பெண் பிள்ளைகளுக்கு வேண்டும். நெஞ்சுரம் மிக்க பிள்ளைகளாக இருக்க வேண்டும் என்ற அடையாளமாக பாரதி 20ஆம் நூற்றாண்டின் அடையாளமாக இருக்கிறான். அதற்கு முன்னோடி 19ஆம் நூற்றாண்டின் அடையாளமாக வள்ளலார் இருக்கிறார். அங்கே பார்க்குறீங்க நீங்கள், சாலை, சபை, சங்கம் என்று 3ஐயும் நிறுவி கடவுள் ஆயினும் ஆகுக என்று சொல்லி சிதம்பரத்தில் நீ வெளியே தள்ளியா, அங்கே சிதம்பரத்தை நான் என்னுடைய குடிலுக்கு வர வைக்கிறேன் என்று துணிச்சலோடு சொல்லி இன்றைக்கு சமரச சுத்த சன்மார்க்க சங்கத்தை உலகெங்கும் பரவிய சாதி சழக்கை விட்டு அருட்சோதியை கண்டேனடி அக்கட்சி என்று பாடிய பாடல் நம்முடைய முதல்வருக்கு நினைவுக்கு வரும். அந்த பாடல் ஏன் அவருக்கு நினைவுக்கு சொல்கிறேன், யோசிச்சு பாருங்க. வள்ளலார் இருக்கிறார், நம்முடைய முதல்வர் இருக்கிறார். அவர் முதல்வர் மாணவராக இருந்த பொழுது அவர் பாடிய முதல் பாடல்
வானத்திலே மயிலாட கண்டேன், மயில் குயிலாச்சுதடி அக்கச்சி என்கின்ற பாடித்தான் அவர் இசைத்துறைக்கே உள்ளே வந்தார். அதற்கு கிடைத்த பரிசுதான் அவர் இசைத்துறைக்குள் வந்து இன்றைக்கு இங்கே முதல்வராக இருக்கிறார் என்று சொன்னால், வள்ளல் பெருமான் அங்கே இருக்கிறார், ஒளி வடிவாக இருக்கிறார், அருட்ஜோதியாக இருக்கிறார். பெரிதினும் பெரிதாயினும் சிறிதினும் சிறிதாயினும் அரிதினும் அரிதான அருட்பெரும் ஜோதி என்று சொன்ன சமரச சுத்த சன்மார்க்க வள்ளலாரை நிறுவியிருக்கிறார் தந்தை அவர்கள். பலத்த கரவொலி தரலாம், தப்பில்ல. இவரும் வெண்மை, அதுவும் வெண்மை. யோசிச்சு பார்க்கிறேன், துறவின் வெண்மை, துறவினுடைய நிறம் வெண்மை என்று உலகத்துக்கு சொன்னவர் வள்ளல் பெருமான். அந்த துறவின் வெண்மையாகத்தான் இங்கே மேடையில் மூவர் அடிகளாராக அமர்ந்திருக்கிறார்கள். அப்புறம் பார்க்குறீங்க கீழ்த்தளத்தில் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே எல்லாமே இசைக்கருவி. இந்த பக்கம் பாருங்க நாதஸ்வரம், அந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா தவில். தமிழகத்தினுடைய அடிப்படை பண்பாடு பெருவங்கியமும் தவிலும். இந்த ஆண்டு யோசிச்சு பார்க்குறேன், நீங்கள் திருநெல்வேலியில் இருக்கிற நீங்கள் அருணாச்சலத்துடைய நூற்றாண்டு, நாதஸ்வர மேதை அருணாச்சலத்துடைய நூற்றாண்டு, அது மட்டுமல்ல அண்மையில் மயிலாடுதுறையில் மறைந்த அவருடைய நூற்றாண்டு நிறைவு வருகிறது. இந்த தவிலும் நாதஸ்வரம் தான் ஒட்டுமொத்த தமிழ் சமூகத்தினுடைய அடையாளமாக இருக்கிறது. இந்த பக்கம் பார்க்குறீங்க நீங்கள் தன்னுண்மை முதல்வன் என்று சொல்கிற சிலப்பதிகாரம் கொண்டாடுகின்ற இங்கே பக்கம் மிருதங்கம், அந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா தம்புரா இருக்கிறது, வயலின் இருக்கிறது, அதே போல் பறை இருக்கிறது, புல்லாங்குழல் இருக்கிறது. இந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா கடம், அதே போல் கஞ்சிரா என்று ஹார்மோனியம் என்று ஒட்டுமொத்த தமிழ் சமூகத்தினுடைய அடையாளங்களும் கருவிகளும் இங்கே கீழே நிறுவப்பட்டிருக்கிறது. மேலே பார்த்துங்க, நம்முடைய முதல்வரையா சொன்னாங்க, தந்தையும் சொன்னார்கள், எங்கள் கல்லூரி மாணவர் என்று. நாங்கள் கூட சொன்னோம், இந்தியாவில் இந்த 8 வகையான இந்திய தேசத்தினுடைய செவ்வியல் கலைஞர்கள், மூத்த கலைஞர்களை, முன்னோடி கலைஞர்கள் நீங்கள் போடலாம் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது, வேண்டாம், அது நம்ம கல்லூரி மாணவர்களே போடலாம் என்று தந்தை சொன்னார்கள். அதற்கே நீங்கள் பலத்த கரவொலி தரணும். அதான் அவருடைய தொலைநோக்கு பார்வை. நீங்க மூத்த கலைஞர்களை போடலாம், நீங்க பத்மஸ்ரீ பத்ம விபூஷன் பெற்ற அந்த துறை சார்ந்தவங்களை போடலாம். ஆனால் அடுத்த தலைமுறை பிள்ளைகளும் விரைவில் பத்ம விபூஷன் வாங்குவார்கள், இவர்கள் அடுத்த தலைமுறைக்கான ஐக்கானாக மாறுவார்கள் என்ற நம்பிக்கையோடு நம்ம கலைக்காவிரி மாணவர்களை முத்திரை பிடிக்க சொல்லி பதிவு செய்த பெருமை தந்தைக்கே உண்டு. தந்தைக்கு தான் உங்கள் கரவொலியிலும் போய் சேரும். யோசிச்சு பார்க்குறேன், நீங்கள் பாருங்கள், அந்த பக்கம் கதக் இருக்குது, அதுதான் நீங்கள் வடக்கே இருக்கிற யூபி, நீங்கள் ஜம்மு காஷ்மீர்லேருந்து ஒரு பக்கம் ஒடிசாவுடைய ஒடிசி, கதகளி, மணிப்பூரி, பரதம், மோகினி ஆட்டம், குச்சிப்புடி, சத்ரியா என்று சொல்லப்படுகிற அஸ்ஸாமுடைய ஆட்டம், நம்ம ஊருடைய கரகமும் இருக்கிறது, பொய்க்கால் குதிரையும் இருக்கிறது. அதில் கரகாட்டத்தில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கல்லூரியில் பகுதி நேரத்தில் படிக்கிற மாணவர்கள் மிகச்சிறப்பாக வந்திருக்கிறது. நம்ம கல்லூரியில் முழு நேரம் படித்தாலும் கூட அவர்கள் பகுதி நேரத்தில் அரங்கேற்றம் செய்தார்கள் என்று சொல்ல வந்தேன். பயப்படாதீங்க, நம்ம கல்லூரி என்பது பகுதி நேரம் மட்டும், முழு நேரமும் பகுதி நேரமும் சேர்ந்தது தான் கலைக்காவிரி. இந்த இரு கண்கள். எனவே அதற்கு நீங்கள் பலத்த கரவொலி தரலாம், தப்பு இல்லை. ஆமாம், பகுதி நேரம் இல்லாமல் இந்த முழு நேரம் வந்து விடாது, வரவும் இல்லை. ஏன்னா இந்த ஆண்டு நமக்கு KJ யேசுதாஸ் அவர்கள் நமக்கு வாழ்த்து செய்தி சொல்லியிருக்கிறார்கள். அதற்கு நீங்கள் தந்தைக்கும் அந்த துறை சார்ந்த அந்த இசைத்துறை அந்த பேராசிரியர் ஆக்னேஸ்க்கு நீங்கள் நல்ல ஒரு கரவொலி தரலாம், தப்பு இல்லை. அவர்கள் இந்த ஆண்டு அவர் தான் தொடங்கி வைத்தார் இந்த கல்லூரியை, அது பள்ளிக்கூடமாக இருந்தது. எனவே இந்த மேல் தளத்தில் நீங்கள் பார்க்குறீங்க, தந்தை சொன்னாங்க மேலே அது தமிழ் சமூகத்துடைய பண்பாட்டு அடையாளமாக இருக்குன்னு சொன்னாங்க. யோசிச்சு பார்க்குறேன், நீங்கள் இந்த சிந்து சமவெளியுடைய நூற்றாண்டு நான் தொடக்கத்திலே சொன்னேன், அங்கே கிடைக்கப்பெற்ற 3 மிக முதன்மையான பாலூட்டி, ஒன்று எருமை, மற்றொன்று புலி, இன்னொன்று நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் மிக முக்கியமான அடையாளம் திமில் கொண்ட காளை, அது 3மே இங்கே இருக்கிறது. அங்கே இருக்கிற மாட்டு வண்டி பார்த்தீங்கன்னா எருமை மாடு இழுக்கிற போல இருக்குது, அது தெரிந்தோ தெரியாமலே வந்து சேர்ந்து இருக்கிறது. அதுதான் இந்தியாவுடைய பண்பாடு. யோசிச்சு பார்க்குறேன், நீங்கள் மீன் வளம் போல இந்தியாவில் எருமையினுடைய வளம் ஆண்டுக்கு 2.5 கோடிக்கு மேலே இந்த இந்தியாவுக்கு பொருளை சேர்த்து தருகிறது. அதற்கு அடுத்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தமிழ் சமூகம் கொண்டாடுகிற ஜல்லிக்கட்டு, திமிழ் கொண்ட காலை பெறுகிறது. திமிழும் தமிழும் தமிழ் சமூகத்துடைய இரு கண்கள். இது எல்லாத்துக்கும் விட ரொம்ப முக்கியமானது மேலே கல்லணை, உலகின் மூத்த நீர்நிலை பண்பாடு, நீரியல் பண்பாட்டினுடைய அடையாளமாக இருக்கிறது. கரிகார் பெருவளத்தான் கட்டிய கல்லணை இருக்கிறது. இந்த 3ம் சேர்ந்தது தான் தமிழ் சமூகத்துடைய பண்பாடு. அது மட்டுமல்ல, இந்த அரங்கத்துடைய ஈசான மூலையில் மேலே பார்த்தீங்கன்னா பாரத தாய். நேற்றைக்கு தான் தந்தை சொன்னாங்க, திடீர்னு தந்தை சொல்கிறாங்க, அந்த கதவுல பாரத தாய் போட்டால் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னாங்க. மிக பொருத்தமாக அமைந்திருக்கிறது. ஈசான மூலை என்பது ரொம்ப முக்கியமானது ஒரு கட்டடத்துக்கு. அதில் கீழே பார்த்தீங்கன்னா மலைக்கோட்டை, மேலே பாரத தாய் வந்து சேர்ந்திருக்கிறாள். இந்த நிலம் என்பது பன்மைத்துவம் கொண்டது. இந்திய பண்பாடு என்பது ஒற்றை பண்பாடு அல்ல, ஒற்றை நிறம் அல்ல, ஒற்றை நூல் அல்ல. இது பன்முகத்தன்மையினுடைய அடையாளம் தான் இந்திய பண்பாடு என்பதற்கு பாரத தாய் மேலிருந்து நமக்கு அருளாசி வழங்கி கொண்டிருக்கிறாள். பாரத தாய் போல அங்கே இருக்கிற மாணவிகள் நீங்கள் கைத்தட்டலாம், தப்பு இல்லை. ஆமாம், உங்களுக்கு பின்னால் பாரத தாய் இருக்கிறார். பாரத அன்னை இங்கே இந்த ஒட்டுமொத்த பண்பாட்டையும் சுமந்து நிற்கிறார். அதே போல நான் கீழே சொல்லிட்டேன், மேலே 3 அது யமுனை நதிக்கரை. யமுனை தந்தையிட்ட நான் சொன்னேன், அது தாஜ்மஹால் எப்படி இருக்கு அப்படின்னா யமுனை நதிக்கரையினுடைய அடையாளம், இந்தியாவினுடைய அடையாளம். அது யமுனை நதிக்கரை தொடங்கி கீழே மலைக்கோட்டை காவிரி கரை வரையும் இந்தியாவுடைய பண்பாட்டை சுமந்து நிற்கிறது. யோசிச்சு பாருங்க, தமிழ்நாட்டில் எத்தனையோ மணிமண்டபங்கள் இருக்கிறது. ராஜராஜ சோழனுக்கு மணிமண்டபம் இருக்கிறது. ஆனால் கலை பண்பாடு துறைக்கு மணிமண்டபம் இருக்கிறதா? இருக்கிறது. அது கலை காவிரி என்பதை மீண்டும் இந்த தமிழ் சமூகத்திற்கு நிலைநாட்டியது எஸ்.எம். ஜார்ஜ் அடிகளார் தான்.
யோசிச்சு பார்க்குறேன், அங்கே ராபர்ட் அண்ணன் உட்கார்ந்துருக்காரு, எல்லோரும் அவரை வாழ்த்தினீர்கள், உண்மைதான். இதில் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு இருக்குது. நீங்கள் அந்த மலைக்கோட்டையை நீங்கள் உள்ளே வரீங்க பார்த்தீங்களா, மலைக்கோட்டையை பற்றிய அச்சு ஊடகம், அதாவது அச்சு பண்பாடு வந்த பிறகு முதல்ல 1800களினுடைய தொடக்கத்தில் அந்த வரலாற்றை பதிவு செய்தது ஆங்கிலேயர்கள். அந்த 2 பேர், அது ஆங்கில படை தளபதிகள் 2 பேர். ஒருத்தர் பேர் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வில்லியம், இன்னொருத்தர் பேர் என்ன தெரியுங்களா, ராபர்ட் ஓம். அந்த ராபர்ட் ஓம் இங்கே இருக்கிறார். இந்த திருச்சியினுடைய வரலாற்று குறிப்பு நீங்கள் அச்சில் கல்வெட்டில் இருக்கு. கிமு 3ஆம் நூற்றாண்டினுடைய கல்வெட்டு மலைக்கோட்டையில் இருக்கு. குடைவரை கோயில்கள் 5 இருக்கு திருச்சி மாவட்டத்தில், அது 2 அங்கே இருக்கு, திருவள்ளுவர் 2 இருக்கு, திருப்பஞ்சியில் 1 இருக்கு. ஆனாலும் கூட இந்த குடைவரை கோயிலில் பற்றியான ஆங்கிலேயருடைய பதிவேடு, முதல் பதிவு அவர்கள் தான் பதிவு செய்திருக்கிறார்கள். அதை செய்த 2 படைத்தளபதிகள், ஒருவர் பேர் ராபர்ட் ஓம். இந்த வரலாற்றையும் பதிவு செய்த பெருமை இந்த ராபர்ட்டுக்கு உண்டு. இதுதான் காலம், இதுதான் இயற்கை, இதை நம்மோடு இணைக்கிறது. இந்த பண்பாடு எங்கிருந்தாலும் வந்து சேர்ந்துவிடும். அதனால் நம்முடைய பாலகிருஷ்ண ஐஏஎஸ் அடிக்கடி சொல்வார்கள், இந்திய பண்பாடு என்பது மழைக்காடு, ரெயின் ஃபாரஸ்ட் பண்பாடு, தனித்த பண்பாடு அல்ல, தனித்த அடையாளம் இல்லை. இந்திய சமூகம் ஒட்டுமொத்த இந்த மாநிலங்களினுடைய அடையாளமாகத்தான் இருக்கிறது. அதை மீண்டும் மீண்டும் இந்த கலை பண்பாட்டின் வாயிலாக SM ஜார்ஜ் அடிகளாருடைய மாடல் மீண்டும் மீண்டும் இந்த மண்ணுக்கு உணர்த்து கொண்டே இருக்கிறது. மட்டுமல்ல, இதை இருபுறமும் மின்னிக் கொண்டிருக்கிறது இந்த சமூகத்தினுடைய அடையாளமாக. அதுதான் மீண்டும் நீங்கள் இந்த 2 படங்கள் பார்க்கின்ற பொழுதே அப்படி ஒளிர்கிறது. இந்த ஒளி பெரும் காட்சி தான் அடுத்த தலைமுறை பிள்ளைகளை அடுத்த நிலைக்கு கொண்டு போய் சேர்க்கும். எனவே 10 நிமிடம் ஆயிடுச்சு. எனவே இந்த அருமையான வாய்ப்பை வழங்கிய தந்தை அவர்களுக்கு நன்றி பாராட்டி, ரொம்ப முக்கியமான ஒரு செய்தி, இந்த கட்டடம் முழுக்க 3 இந்தியாவுடைய அடையாளம் இருக்கிறது. ஒன்று அன்னம், அது தூய்மையினுடைய அடையாளம். மற்றொன்று உழைக்கும் மக்களுடைய உறுதி, தொடர்ந்து உழைக்க வேண்டும் என்று சொல்லிக்கொண்ட அடையாளமாக நந்தி, காளை மாடு. இன்னொன்று ஞானத்தின் குறியீடாக இருக்கின்ற, பௌத்தத்தின் குறியீடாக இருக்கின்ற யானை. இந்த 3ம் சேர்ந்தால்தான் ஒரு படைப்பு உருவாகும். அது கலை படைப்பாக இருந்தாலும் சரி, எந்த படைப்பாக இருந்தாலும் சரி. ஒன்று தூய்மையான நெஞ்சம், உறுதியாக உழைக்கின்ற எண்ணம், எல்லாவற்றுக்கும் மேல ஞானம். இது 3ம் சேர்ந்தால் ஆகச்சிறந்த சமூகத்தை உருவாக்க முடியும் என்பதற்கு இந்த சின்னங்கள் நமக்கு சாட்சியாக இருக்கிறது. மட்டுமல்ல, தமிழ் சமூகத்தினுடைய இந்த இசைத்துறையினுடைய 7 சுரங்கள், அந்த 7 தமிழ் சுரங்களும் இருக்கிறது. அதில் சரிகம பதனி இருக்கிறது. அது 7ம் எப்படி உருவானது என்பதற்கான அடையாளமும் அங்கே இருக்கிறது. குரல், துத்தம், கைக்கிளை, உளை, இழி, விலரி, தாரம் என்கின்ற 7 சுரம் இருக்கிறது. இங்கே அந்த சுரத்தின் வாயிலாக ஆபிரகாம் பண்டிதர் இருக்கிறார். 7 இசை மாநாட்டை தஞ்சையில் நடத்திய ஆபிரகாம் பண்டிதர் அங்கே ஒளிர்கிறார். 7 இசை மாநாட்டை மட்டும் நடத்தல, இந்தியாவின் இசை பண்பாடு அது தமிழிசை முகம்தான் என்று குஜராத்தில் போய் அங்க இருக்கிற தேசிய இசை மாநாட்டில் நிறுவி வந்து மட்டுமல்ல, 1346 பக்கம் ஆபிரகாம் பண்டிதர் கருணாமிர்த சாகரத்தை ஆங்கிலத்தில் வெளியிட்ட பெருமை இந்த மண்ணுக்கு உண்டு. அதன் அடையாளம் தான் கலைக்காவிரி, அதனுடைய நீட்சி தான் கலைக்காவிரி என்று சொல்லி புதியதோர் உலக செய்வோம். கெட்ட போரிடும் உலகை கலைகளால் வெல்வோம், கலைகளால் ஆள்வோம். வாய்ப்புக்கு நன்றி, விடைபெறுகிறேன். இந்த அரங்கம் பற்றிய விளக்க உரையை எப்பொழுதும் போல அவர் தனி பாணியில் ரத்தின சுருக்கமாக எடுத்து கூறிய தமிழையா அவர்களுக்கு நன்றி. The presence of our chief guest, Reverend Father A. Chinnappan today is truly inspiring. We are eager to hear from you, Reverend Father. I request you to kindly address the gathering. காவிரி பாயும் திருச்சி மாநகரில் கலைக்காவிரி நுண்கலை கல்லூரியினுடைய இந்த மன்சிங்கூர் ஜார்ஜ் அடிகளாருடைய அரங்க இந்த திறப்பு விழாவில் அடியேனை அழைத்து இந்த நிகழ்விலே தலைமை ஏற்க வாய்ப்பு கொடுத்த அன்பிற்கும் பாசத்திற்கும் உரிய அருமை தம்பி அருள் தந்தை லூயிஸ் பிரிட்டோ அவர்களுக்கும் இந்த கல்லூரி நிர்வாகத்திற்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றியை நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். மேடையிலே அமர்ந்திருக்கக்கூடிய அருள் தந்தை லூயிஸ் பிரிட்டோ இந்த கல்லூரியுடைய செயலர் தந்தை அவர்களே, இயக்குனர் மற்றும் செயலர் தந்தை அவர்களே, பேரன்பிற்கும் பாசத்திற்கும் உரிய அருமை நண்பர் வகுப்பு தோழர் அருள் தந்தை சூசை அலங்காரம் அடிகளார் அவர்களே, இந்த கல்லூரியினுடைய முதல்வர் முனைவர் நடராஜன் அவர்களே, பேராசிரியர் பெருமக்களே, மாணவ செல்வங்களே, உங்கள் எல்லோருக்கும் சமரச சன்மார்க்க சங்கத்திலிருந்து வந்திருக்கக்கூடிய அருமை நண்பர்களே, உங்கள் எல்லோருக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த வணக்கத்தை நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். நேரம் ஆகி கொண்டிருக்கிறது என்று ஏற்கனவே சொல்லப்பட்டது. நான் அதிக நேரம் எடுத்துக்கொள்ளப் போவதில்லை. இருந்தாலும் கூட ஒரு சில நிமிடங்கள் இந்த அருமையான கலைக்காவிரி கல்லூரி, நுண்கலை கல்லூரி திருச்சி மாநகருக்கு பெருமை சேர்க்கக்கூடிய ஒரு காரியமாக அமைந்திருக்கிறது. தமிழகத்தில் இருக்கக்கூடிய பல்வேறு மறை மாவட்டங்களில்
வேறு எந்த மறை மாவட்டத்திற்கும் இல்லாத பெருமையும் புகழும் இந்த திருச்சி மறை மாவட்டத்திற்கு உண்டு என்றால் அது கலைக்காவிரி நுண்கலை கல்லூரியின் வழியாகத்தான். இது இந்த மறை மாவட்டத்திற்கு, திருச்சி மாநகருக்கு கிடைத்திருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய ஆசீர்வாதம். நம்முடைய தந்தை லூயிஸ் பிரிட்டோ திண்டுக்கல் பேராலயத்தில் உதவி பங்கு தந்தையாக இருந்த பொழுது அவர் இசையிலே மிகுந்த ஆர்வம் நிறைந்தவர் என்பது மாத்திரமல்ல, அப்பொழுதே பாடல்களுக்கு இசையமைத்து சீடி வெளியிட்டு நுண் தட்டுக்களையெல்லாம் வெளியிட்ட நம்முடைய அருமையான தந்தை இந்த கல்லூரியிலே இப்பொழுது செயலராக இயக்குனராக இருந்து செயல்படுவது பெருமை வாய்ந்த ஒரு காரியமாக நான் பார்க்கிறேன். மிக அருமையாக இந்த அரங்கம் அமைக்கப்பட்டிருக்கிறது. இந்த அரங்கத்தை பற்றி நம்முடைய பேராசிரியர் சுரேஷ் மிக அருமையாக நமக்கு எடுத்து சொன்னார். நம்முடைய ஆர்சி பள்ளியிலே மாணவர்களோடு மிக நெருக்கமான தொடர்பு உடையவர், மாணவர்களை உருவாக்குவதில் மிகுந்த ஆர்வம் காட்டக்கூடியவர், களப்பணியாளர். இந்த அருமையான நாளில் உங்களை எல்லாம் பார்ப்பதில் நான் பெரும் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். தந்தையினுடைய எண்ணங்கள் எப்படி இருந்திருக்கிறது என்பதை நான் பார்க்கிறேன். எண்ணங்கள் தான் சிந்தனைகள் ஆகின்றன, சிந்தனைகள் செயல்பாடுகளாக மாறுகின்றன, செயல்பாடுகள் சாதனைகள் ஆகின்றன, சாதனைகள் சரித்திரமாகிறது. இன்றைக்கு ஒரு மாபெரும் சரித்திரத்தை இந்த அரங்கத்திலே படைத்திருக்கிறார் நம்முடைய அன்பிற்கும் பாசத்திற்கும் உரிய அருள் தந்தை லூயிஸ் பிரிட்டோ. அவருடைய எண்ணங்களை இங்கே சரித்திரமாக்கி இருக்கிறார். இது இன்னும் பல ஆண்டுகள் அவருக்கு பிறகும் அவருடைய பெயரை சொல்லக்கூடியதாக அமைந்திருக்கிறது என்பதில் மாற்று கருத்து யாருக்கும் இருக்க முடியாது. இந்த அருமையான வேளையில் இங்கு அடியேனை அழைத்து பேசுவதற்கு வாய்ப்பு கொடுத்த உங்கள் எல்லோருக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றியை நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். நாம் எல்லோரும் இந்த இடத்தில் கற்று வளமோடு நலமோடு இன்னும் சமூகத்தில் பல்வேறு இடங்களை நாம் பிடிக்க இருக்கிறோம். சமூகத்தில் உயர்ந்த இடங்களை அப்படி அதற்கெல்லாம் அடிப்படையாக இருப்பது இந்த பயிற்சியும் முயற்சியும் தொடர்ச்சியாக இருக்கும் பட்சத்தில் வெற்றியை நம்மிடமிருந்து யாராலும் பறிக்க முடியாது என்பதில் மாற்று கருத்து யாருக்கும் இருக்க முடியாது. இது பயிற்சிக்களம், அது நாம் தொடர்ந்து முயற்சி செய்வதற்கு ஏற்ற ஒரு அருமையான ஒரு களம். இந்த வெற்றி நாம் எல்லோருக்கும் கிடைக்க வேண்டும். மாணவ செல்வங்களாகிய உங்கள் எல்லோரும் வாழ்வில் வெற்றி பெற வேண்டும், இந்த சமூகத்தில் உயர்ந்த நிலையை அடைய வேண்டும். அதற்கெல்லாம் உதவியாக இந்த அரங்கம் என்னாலும் இருக்கும் என்பதில் எனக்கு மாற்று கருத்து இல்லை. இந்த அரங்கத்தில் நிறைய மாற்றங்கள் உருவாகின்றன. மாற்றங்கள் என்றால் தொடக்க காலத்தில் நாங்கள் எல்லாம் மாணவர்களாக இருந்த பொழுது தந்தை ஜார்ஜ் அடிகளார் எங்களை இங்கு பலமுறை அழைத்திருக்கிறார். பள்ளியில் மாணவர்களாக படித்த காலத்தில் இந்த கலைக்காவிரிக்கு வாருங்கள் என்று அழைப்பு விடுப்பார். வந்த சமயங்களில் கலைக்காவிரியை பார்த்து வியந்து ஆச்சரியத்தோடு அவர் பேசுவதையெல்லாம் கேட்டு நாங்கள் ஆச்சரியத்தோடு இருந்த காலகட்டங்களெல்லாம் மாறி அருள் தந்தை சூசை அலங்காரம் இங்கு இயக்குனராக இருந்த பொழுது இங்கு விருந்தினராக அல்ல, பலமுறை நான் நண்பராக இந்த கல்லூரிக்கு நான் வந்து போயிருக்கிறேன். மிக அருமையான ஒரு இடம் இந்த கல்லூரி. நிறைய பேரை உருவாக்கி இருக்கிறது, இன்னும் உருவாக வேண்டும். எனவே இந்த அருமையான நாளில் இந்த அரங்கத்தை மிக அருமையாக வடிவமைத்திருக்கிறவருடைய தந்தை அவர்களுக்கு வாழ்த்துகிறேன். எல்லோரையும் மனமாற வாழ்த்துகிறேன். எல்லோரும் வளமோடு நலமோடு எல்லா நலமும் பெற்று வாழ வாழ்த்தி இந்த அருமையான வாய்ப்பிற்கு நன்றி சொல்லி நிறைவு செய்கிறேன். அனைவருக்கும் நன்றி. Thank you, Reverend Father, for your words of encouragement and blessings. To conclude this momentous occasion, I invite Dr. G.J. Limaros, Assistant Professor of Bharatanatyam and Coordinator of IQAC, to deliver the oath of thanks. அனைவருக்கும் காலை வணக்கம். கலைக்காவிரி நுண்கலை கல்லூரியின் பொலிவூட்டப்பட்ட மோன்சிங்கோர் எஸ்.எம். ஜார்ஜ் அடிகளார் அரங்க அர்ச்சிப்பு விழாவினை வெகு சிறப்பாக நடத்தி தந்த இறைவனுக்கு என் முதற்க நன்றிகளை உரித்தாக்கிக் கொள்கின்றேன். இவ்வரங்கத்தினை நமக்கு அர்ச்சித்து சிறந்ததொரு சிறப்புரையினை ஆற்றிய பேரன்பிற்குரிய அருள் திரு ஏ. சின்னப்பன் அடிகளார் அவர்களுக்கு கலைக்காவிரி குடும்பத்தின் சார்பாக நன்றிகளை உரித்தாக்கிக் கொள்கின்றோம். நம் அன்பான அழைப்பினை ஏற்று வருகை புரிந்துள்ள பாசமிகு நம் முன்னாள் செயலர் மதிப்பிற்குரிய ஏ. சூசை அலங்காரம் அவர்களை கலைக்காவிரி குடும்பத்தின் சார்பாக நன்றிகளை உரித்தாக்கிக் கொள்கின்றோம். இதனால் இவன் முடிக்கும் என்றாய்ந்து
அதனை அவன் கண் விடல். குறள் எண் 517. எனும் இக்குறள் வரிகளுக்கு ஏற்ப இறைவனின் அருளோடும் ஜார்ஜ் அடிகளார் மற்றும் சூசையப்பரின் ஜெப பரிந்துரையோடும் முன்னாள் மாணவர்களின் கோரிக்கைகளை நிவர்த்தி செய்யும் வகையில் துணிந்து இவ்வரங்கத்தினை பொலிவூட்டும் முயற்சியில் சாதனை படைத்த மதிப்பிற்குரிய செயலி தந்தை நம் தந்தை எஸ். லூயிஸ் பிரிட்டோ அவர்களுக்கு நம் கலைக்காவிரி குடும்பத்தின் சார்பாக நெஞ்சார்ந்த நன்றிகளை உரித்தாக்கிக் கொள்கின்றோம். நம் செயலர் தந்தையோடு தோள் கொடுத்து துணை நிற்கும் மதிப்பிற்குரிய முதல்வர் ப. நடராஜன் அவர்களுக்கு நன்றிகளை கூறிக்கொள்கின்றோம். நாம் பயன்படுத்தும் இவ்வரங்கத்தினை சிறப்பாக பொலிவூட்டிய மதிப்பிற்குரிய மிஸ்டர் ராபர்ட் கென்னடி மற்றும் மிஸ்டர் ஸ்டீஃபன் அவர்களின் குழுவினருக்கும் கலைக்காவிரி குடும்பத்தின் சார்பாக நன்றிகளை ஏறெடுக்கின்றோம். இவ்வளவு அழகானதொரு அரங்கம் உருவாக நன்கொடை கொடுத்தவர்கள், நன்கொடை பெற்று தந்தவர்கள், ஜப உதவிகளை செய்த நல்ல உள்ளங்களையும் பாராட்டி அவர்களுக்கும் நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம். கலைக்காவிரியின் தூண்களாக செயல்பட்ட மதிப்பிற்குரிய வித்யா ஆண்டீன் அவர்கள் வந்திருக்கிறார்கள். அவர்களுக்கு கலைக்காவிரி குடும்பத்தின் சார்பாக நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். மேலும் மிஸ்டர் ஏ. சுப்பையன் அவர்கள் பல செயலர் தந்தையர்களுக்கு பிஏவாக செயல்பட்டவர். அவர்களுக்கும் கலைக்காவிரி சார்பாக நன்றிகளை ஏறெடுக்கின்றோம். மற்றொரு தூணான இங்கே பயின்ற மாணவி திருமதி ரேணுகா அவர்கள் வந்திருக்கிறார்கள். அவர்களுக்கும் நெஞ்சார்ந்த நன்றிகளை உரித்தாக்கிக் கொள்கின்றோம். ஃபாதர் ஜார்ஜ் அவர்களின் குடும்பத்திலிருந்து வருகை புரிந்துள்ள மதிப்பிற்குரிய லியோ மற்றும் ஜெரால்டு குடும்பத்தினர் அனைவருக்கும் கலைக்காவிரி குடும்பத்தின் சார்பாக நன்றிகளை உரித்தாக்கிக் கொள்கின்றோம். நம் செயலர் தந்தையின் நண்பர்கள் இங்கு வருகை புரிந்திருக்கிறார்கள். அவர்களுக்கும் கலைக்காவிரி குடும்பத்தின் சார்பாக நன்றிகளை உரித்தாக்கிக் கொள்கின்றோம். நம் முன்னாள் ஆங்கில பேராசிரியர் மதிப்பிற்குரிய முனைவர் பியூலா எஸ் அவர்கள் வந்திருக்கிறார்கள். அவர்களை கலைக்காவிரி குடும்பத்தின் சார்பாக நன்றிகளை உரித்தாக்கிக் கொள்கின்றோம். கலைக்காவிரி முக்கிய நிகழ்வுகள் என்றால் அதில் ஃபாதர் தீபன் அவர்களின் பங்களிப்பு பெரியது. தந்தை அவர்களுக்கும் அவர் குழுவினருக்கும் கலைக்காவிரி குடும்பத்தின் சார்பாக நன்றிகளை உரித்தாக்கிக் கொள்கின்றோம். சமரச சன்மார்க்க சங்கத்திலிருந்து வருகை புரிந்துள்ள பெரியோர்கள் அனைவருக்கும் கலைக்காவிரி குடும்பத்தின் சார்பாக நன்றிகளை உரித்தாக்கிக் கொள்கின்றோம். இங்கு வந்திருக்கும் கலைக்காவிரி நலன் விரும்புகள் அனைவருக்கும் அன்பான நன்றிகளை உரித்தாக்கிக் கொள்கின்றோம். இவ்வரங்கத்தினை பொலிவூட்டும் பணிகளில் அவ்வப்போது ஆலோசனை வழங்கிய ஆடிட்டோரியம் குழு உறுப்பினர்கள், ஆசிரியர்கள், வளாக மற்றும் அலுவலக பணியாளர்களுக்கு நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம். இவ்விழாவினை ஏற்பாடு செய்தவர்கள், பங்கெடுத்த மாணவர்கள், இந்நிகழ்ச்சி சிறப்பாக நடந்தேற உதவிய மாணவ செல்வங்களாகிய உங்கள் அனைவருக்கும் நன்றிகளை உரித்தாக்கிக் கொள்கின்றோம். இந்நிகழ்வுகளை அவ்வப்பொழுது ஒளிபரப்ப வந்திருக்கும் மீடியா அவர்களுக்கு கலைக்காவிரி குடும்பத்தின் சார்பாக நன்றிகளை உரித்தாக்கிக் கொள்கின்றோம். கலை வளர, மனிதம் மலர, இணைந்து செயல்படுவோம், ஜெயிப்போம். நன்றி. Thank you, ma'am, for expressing your earnest gratitude to all who made this event a grand success. I request you all to please rise for a college anthem. தலைவழி மனிதம் வளர்த்திடவே கனிந்ததுதான் கலைக்காவிரியே. கலைகளில் புதையல்கள் கண்டிடவே கடமைகள் புனிதமாய் புரிகிறதே. பரதமும் இசையும் இரு கண்கள், பணியும் தொண்டும் இதன் பண்கள். கலைக்காவிரி சிறக்கிறதே, புது காவியம் படைக்க